Welcome friends. Welcome to the session of company law. So today we will discuss the content of prospectus. In the last lecture we have discussed the meaning and importance of the prospectus, and in today's session we will discuss what are the content of the prospectus. So let's start. As per section 26 of the Companies Act, prospectus shall contain such information and such reports on the financial information as specified by the SEBI in consultation with the central government. Prospectus shall contain such information and such reports on the financial information as specified by the SEBI in consultation with the central government. तो कंपनीज एक्ट में बहुत सिंपल वर्ड्स में हवे सिंपल कही दीधुं छे आपने कि भाई प्रोस्पेक्टस नो कंटेंट शुं होवो जोईए तो कि सेबी जे स्पेसिफाइड करे एवी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एवा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जे कंपनीना प्रोस्पेक्टस में होवा जोईए. इट मीन्स द नाउ कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस. एणे कीधुं भाई कोई पण कंपनीनो प्रोस्पेक्टस छे एमां शुं होवुं जोईए तो कि इन्फॉर्मेशन कई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स तो कि केवा रिपोर्ट्स एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी. सेबीए जे स्पेसिफाइड करेली छे एवी इन्फॉर्मेशन एवा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ए कंपनीना प्रोस्पेक्टस में होवा जोईए. ओके, पण सेबी छे, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो आ जे के इन्फॉर्मेशन छे स्पेसिफाइड करशे केवी रीते हशे विथ कन्सल्टेशन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहला सेंट्रल गवर्नमेंट है एनी साथे कंसल्ट करशे कि जो आटली आटली डिटेल्स है आ रिक्वायरमेंट है अमे आ रीते स्पेसिफाइड करीए छीए. तो आफ्टर कंसल्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी स्पेसिफाइड द सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स टू बी इन्क्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस. तो कंपनीना प्रोस्पेक्टस में सेबीए जे स्पेसिफाइड करेलुं छे एवी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अने एवा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होवा जोईए. द प्रोस्पेक्टस शेल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स. हवे तो कि सेबीए शुं स्पेसिफाइड करेलुं छे एना माटे नॉर्मली तो सेबीए जे डॉक्यूमेंट्स छे तो इश्यू माटेनी एनी सेबीनी गाइडलाइन्स छे अने आ गाइडलाइन्स छे एमां तो कि डिस्क्लोजरनी रिक्वायरमेंट छे अने आ डिस्क्लोजरनी रिक्वायरमेंट जे दरेक कंपनीओ माटे एप्लिकेबल छे, लिस्टेड कंपनीओ माटे एप्लिकेबल छे. आ ज गाइडलाइन्स छे ए कंपनी जे कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करे छे एना माटे पण एप्लिकेबल बनती होय छे. तो एना उपरथी अहींया आपणे एक जनरल इन्फॉर्मेशन लईए, बहुत डिटेल प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं, पण नॉर्मली तो कि प्रोस्पेक्टस में शुं कंटेंट होय बराबर. तो जे सेबी में स्पेसिफाइड डिटेल्स है नॉर्मली सेबी जे कई मैटर्स है कया रिपोर्ट्स है जेने स्पेसिफाइड करशे तो एना अमुक एक्जाम्पल्स है आपणे डिस्कस करीए. तो फर्स्ट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. ऑब्वियसली कोईपण कंपनी है तो एनु लोकेशन एनी रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है आ डिटेल्स तो आपवी ज पड़े. सेकेंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स, बेंकर्स एंड अंडरराइटर्स. तो आ बधा एवा लोको छे के जे प्रोस्पेक्टस इश्यू जे पब्लिक ऑफर है आ इश्यू पब्लिक इश्यूनी साथे कनेक्टेड लोको छे जेनी सर्विसीस छे जे कंपनी अवेल करे छे. तो कंपनीना कंपनी सेक्रेटरीज कोण छे? ऑडिटर्स, बेंकर्स अने अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स एटले एवा लोको के जो कदाच कंपनी छे ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मळतुं तो एवा केसमां कंपनीना शेर्स छे ने सब्सक्राइब करशे जेना कारणे तो कि पब्लिक ऑफर छे ए फेल नहीं थाय. तो आवा लोकोनी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में आपवी पड़शे. डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इश्यू. ऑब्वियसली क्या सुधी पब्लिक है आ शेर्स माटे एप्लिकेशन करी शकशे एनी टाइम लिमिट आपवी पड़शे. नेक्स्ट डिक्लेरेशन अबाउट द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स एंड रिफंड विदिन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. कंपनी जे केटला टाइम में अलॉटमेंट लेटर इश्यू करशे, जे लोकोने अलॉटमेंट नहीं थतुं एवा लोकोने केटला टाइम में अमाउंट है रिफंड करशे. आवी बधी डिटेल्स एमां आपवानी होय छे. A statement by the board of directors about the separate bank account. तो आना माटे जे पब्लिक ऑफर जेना माटे कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करावडावવું પડશે અને જે કંઈ બી શેર એપ્લિકેશન મની રિસીવ થાય છે બધા ડાયરેક્ટલી આ શેર એપ્લિકેશન બેંક અકાઉન્ટ જે છે એમાં તમારે અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરાવવી પડશે. કંપનીના અકાઉન્ટમાં નહીં, કંપની આના માટે એક સેપરેટ બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરાવવું પડશે. તો એનું એક ડિક્લેરેશન જે ડાયરેક્ટર્સ છે એને પ્રોસ્પેક્ટસમાં આપવું પડશે. नेक्स्ट डिटेल्स अबाउट द अंडरराइटिंग ऑफ द इश्यू. तो कंपनीनो आ इश्यू है अंडर रिटर्न है एमां अंडरराइटर्सनी सर्विसीस आपणे अवेल करेली है जेना कारणे इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इश्यू विल नॉट बी फेल.
તો તમને અલોટમેન્ટ થશે. તો અંડરરાઇટર્સની ડિટેલ્સ એમાં આપવી પડશે. કન્સેન્ટ ઓફ ધ ડાયરેક્ટર્સ, ઓડિટર, બેન્કર ટુ ધ ઇસ્યુ એન્ડ એક્સપર્ટ ઓપિનિયન ઇફ એની. તો જે લોકોએ આ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવા માટે ઓથોરિટી આપેલી છે એવા દરેકની રિટર્ન કન્સેન્ટ, અને આમાં નોર્મલી કોણ હશે તો કે ડાયરેક્ટર, ઓડિટર, બેન્કર, અને કોઈ એક્સપર્ટ છે તો ફાઇનાન્શિયલ મેટર્સ છે અથવા તો કોઈ ટેકનિકલ મેટર્સ છે, તો જે ફિલ્ડના એક્સપર્ટના સ્ટેટમેન્ટ આપણે પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે તો એવા કેસમાં આ જે એક્સપર્ટ છે એની પણ રિટર્ન કન્સેન્ટ છે પ્રોસ્પેક્ટસમાં હોવી જોઈએ. ધ ઓથોરિટી ફોર ધ ઇસ્યુ એન્ડ ધ ડિટેલ્સ ઓફ ધ રિઝોલ્યુશન પાસ્ડ. તો પબ્લિક ઇસ્યુ લઈ આવો છે તો ઓબ્વિયસલી એના માટે કંપની એનો રિઝોલ્યુશન પાસ કરવો પડશે, અને આ રિઝોલ્યુશન પાસ થાય ત્યાર પછી જ પબ્લિક ઓફર છે એ તમે કરી શકતા હો છો. તો આ ઇસ્યુ કેવી રીતે ઓથોરાઇઝ થયેલો છે અને એના રિઝોલ્યુશન પાસ થયેલો છે તો એની ડિટેલ્સ. નેક્સ્ટ, પ્રોસિજર એન્ડ ટાઈમ શેડ્યુલ ફોર ધ અલોટમેન્ટ એન્ડ ઇસ્યુ ઓફ ધ સિક્યુરિટીઝ. તો કેટલા ટાઈમમાં તમે સિક્યુરિટીઝ છે એનું અલોટમેન્ટ કરશો, કેવી રીતે અલોટમેન્ટ કરશો એની ડિટેલ્સ આપશું આપણે. કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ કંપની મીન્સ કે કંપની છે તો કંપનીમાં ઇક્વિટી શેર્સ કેપિટલ અત્યારે કેટલી છે, નવા શેર્સ કેટલા તમે ઇસ્યુ કરો છો, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ હોય તો એની ડિટેલ્સ છે. તો કંપનીનું આ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર, અને કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં તો આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ઓનર્સ ફંડ જેમ કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અને એના રિઝર્વ સરપ્લસ કેટલા છે. આ સિવાય તો કે લાયબિલિટીઝની વાત કરીએ તો એક કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર છે જેની ડિટેલ્સ આપશું આપણે. મેઇન ઓબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેઝન્ટ બિઝનેસ ઓફ ધ કંપની એન્ડ ઇટ્સ લોકેશન. કંપનીનો બિઝનેસ, એના બિઝનેસ લોકેશન્સની ડિટેલ્સ આપવાની છે. મેઇન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ પબ્લિક ઓફર એન્ડ ટર્મ્સ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટ ઇસ્યુ. અલ્ટિમેટલી આ જે ફંડ રેઝ કરીએ છીએ આપણે પબ્લિક ઓફર થ્રુ, એનો ઓબ્જેક્ટ શું છે, આ ફંડને આપણે ક્યાં યુટિલાઇઝ કરવાના છીએ, અને અત્યારે જે કેવી ફંડ્સ આપણે રેઝ કરશું તો એમાંથી કઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવાના છીએ, શું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, એની ડિટેલ્સ છે આપણે પ્રોસ્પેક્ટસમાં આપવી પડશે. નેક્સ્ટ, મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન અમાઉન્ટ પેએબલ બાય વે ઓફ પ્રીમિયમ, ઇસ્યુ ઓફ ધ શેર્સ અધરવાઇઝ દેન ઓન કેસ. તો આવી અમુક ડિટેલ્સ છે કે ભાઈ મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન કંપનીનું કેટલું હશે. નોર્મલ કેસમાં આપણે કહીએ છીએ 90% ઓફ ધ ઇસ્યુ સાઇઝ, બરાબર છે. આ સિવાય અમાઉન્ટ પેએબલ બાય વે ઓફ પ્રીમિયમ, ફેસ વેલ્યુથી ઇસ્યુ કરો છો કે પ્રીમિયમથી શેર્સ તમે ઇસ્યુ કરો છો. શેર્સ ઇસ્યુઝ અધરવાઇઝ દેન કેશ મીન્સ કે જે કેસમાં તમે કોઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરો છો એની સામે તમે શેર્સ ઇસ્યુ કરતા હોય, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની સામે તમે શેર્સ ઇસ્યુ કરતા હોય તો એની પણ ડિટેલ્સ આપવાની છે કે ધીસ આર ધ શેર્સ ઇસ્યુડ અધરવાઇઝ દેન ઓન કેશ. તો કેશ સિવાય આપણે એને શેર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે. ડિટેલ્સ ઓફ ધ ડાયરેક્ટર્સ ઇન્ક્લુડિંગ ધેર અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ રેમ્યુનરેશન. નેક્સ્ટ, ડિસ્ક્લોઝર અબાઉટ ધ સોર્સ ઓફ પ્રમોટર્સ કન્ટ્રીબ્યુશન. તો જે કંઈ પબ્લિક ઓફર છે એમાં નોર્મલી પ્રોવિઝન એવી છે કે પ્રમોટર્સ છે એના પણ કંપનીમાં શેર હોલ્ડિંગ હોવું જોઈએ, અને આ જે કંઈ શેર હોલ્ડિંગ છે એના માટે લોકિન પીરિયડની પણ પ્રોવિઝન્સ છે. તો પ્રમોટર્સ છે આનું સોર્સ છે કે કંપનીમાં એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એનો સોર્સ શું છે તો એની પણ ડિટેલ્સ છે આપણે પ્રોસ્પેક્ટસમાં આપવી પડશે. એન્ડ પર્ટિક્યુલર્સ રિલેશન ટુ ધ મેનેજમેન્ટ પરસેપ્શન ઓફ ધ રિસ્ક ફેક્ટર્સ સ્પેસિફિક ટુ ધ પ્રોજેક્ટ. તો તમે જે કંઈ નવા પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવાના છો, જે નવું એક્સપાન્શન કરવાના છો એમાં તો કે ફ્યુચરમાં શું રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે, કેવા પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે એમ છે. તો નોર્મલી આપણે એવું કરતા કે આપણા બિઝનેસમાં જે સારી વાત છે, પોઝિટિવ મેટર્સ છે એને આપણે બધું ડિસ્ક્લોઝ કરીએ, પણ જે રિસ્ક ફેક્ટર્સ હોય, જે નેગેટિવલી અફેક્ટ થાય એવી મેટર્સ હોય એને નોર્મલી ડિસ્ક્લોઝ ન કરતા હોય. તો પ્રોસ્પેક્ટસમાં આ પણ પ્રોવિઝન્સ પ્રમાણે તો જે તમારા પ્રોજેક્ટ સાથે એસોસિએટ રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે આ રિસ્ક ફેક્ટર્સની ડિટેલ્સ છે એને પણ તમારે પ્રોસ્પેક્ટસમાં આપવી પડશે. પ્રોજેક્ટ છે ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે એના માટેની ડેડલાઇન પણ આપણે આપશું. સો ધીસ આર ધ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ટોપિક ઓફ ડિસ્કશન ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ એઝ ટુ ધ ઇસ્યુ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટસ. ઓકે, હવે કોઈ પણ પ્રોસ્પેક્ટસ છે એને આપણે ઇસ્યુ કરવું છે તો એના માટે કંપનીઝ એક્ટમાં શું પ્રોવિઝન છે. જો નોર્મલી કન્ટેન્ટની વાત કરીએ ને તો કન્ટેન્ટમાં આપણને સેક્શન 26માં એક જ લાઇનમાં એવું આપેલું છે કે ભાઈ પ્રોસ્પેક્ટસમાં કન્ટેન્ટ શું હોવો જોઈએ. તો ફાઇનાન્શિયલ મેટર્સ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ એઝ સ્પેસિફાઈડ બાય ધ સેબી. સેબીમાં જે કંઈ સ્પેસિફાઈડ કરેલું છે, સેબીએ જે સ્પેસિફાઈડ કરેલું છે એટલી ડિટેલ્સ છે તમારા પ્રોસ્પેક્ટસમાં હોવી જોઈએ. તો એના માટે હવે બહુ ડિટેલ જે કંઈ કન્ટેન્ટ છે એ આપણને આપેલું નથી. ઓકે, પણ હવે તો કે આ પ્રોસ્પેક્ટસ આપણે ઇસ્યુ કરવું છે, કન્ટેન્ટની વાત છે એને આપણે સેબીનું જે કંઈ ગાઈડલાઇન્સ છે એના ઉપરથી જોઈ લઈશું. હવે
પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવા માટે શું લીગલ પ્રોસિજર્સ છે, શું લીગલ કમ્પ્લાયન્સ રિક્વાયર્ડ છે. So that all provisions are provided in Companies Act 2013. So requirement as to the issue of prospectus, first point, as per section 26, the sign and date. So every prospectus issued shall be dated and signed. Obviously જે prospectus issue કરો છો તે prospectusમાં તારીખ હોવી જોઈએ અને સાઇન કરેલી હોવી જોઈએ. અધરવાઇઝ જે ડોક્યુમેન્ટમાં સાઇન જ નથી તો એને આપણે કહીએ છીએ કે ડઝ નોટ ક્રિએટ એની લીગલ રિલેશનશિપ. તો જેમાં કોઈની સાઇન નથી એવા ડોક્યુમેન્ટ છે વેલિડ નથી, તો ઓબ્વિયસલી પ્રોસ્પેક્ટસ મસ્ટ બી ડેટેડ એન્ડ ઇટ મસ્ટ બી સાઇન. નેક્સ્ટ કન્ટેન્ટ. તો કન્ટેન્ટની વાત કરીએ તો આ પણ આપણે જોયું કંપનીઝ એક્ટમાં આપણને બહુ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં આપણને કીધું છે કે સચ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ સચ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ એઝ સ્પેસિફાઈડ બાય ધ સેબી એન્ડ ડિક્લેરેશન અબાઉટ ધ કમ્પ્લાયન્સ ઓફ ધ પ્રોવિઝન ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013. કન્ટેન્ટ સેબી જે સ્પેસિફાઈડ કરશે આ તો આપણે આપશું જ. હવે અહીંયા એક એડિશનલ પોઈન્ટ આપણને આપેલું શું છે, ડિક્લેરેશન અબાઉટ ધ કમ્પ્લાયન્સ ઓફ પ્રોવિઝન ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013. એમાં જે કંઈ બી લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ છે કમ્પ્લાય કરેલી છે એવું એક ડિક્લેરેશન આપવાનું છે. ટુ ધ સ્કારા. સ્કારાનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1956. તો એને રિલેટેડ જે કંઈ બી પ્રોવિઝન્સ છે અને સેબી એક્ટની જે પ્રોવિઝન છે એને આપણે કમ્પ્લાય કરીએ છીએ એવું એક આપણે ડિક્લેરેશન પ્રોસ્પેક્ટસમાં આપવાનું છે. નેક્સ્ટ, પ્રોવિઝન રિલેટિંગ ટુ ધ કન્ટેન્ટ શેલ નોટ અપ્લાય ઇન કેસ ઓફ ધ રાઇટ ઇસ્યુ. આ નોર્મલી આપણે કહીએ છીએ કે રાઇટ ઇસ્યુમાં પ્રોસ્પેક્ટસ આપણે ઇસ્યુ કરવાનું જ નથી હોતું, બરાબર. તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં પ્રોવિઝન્સ છે એપ્લિકેબલ નથી બનતી. નેક્સ્ટ, ઇસ્યુ ઓફ ધ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ શેર્સ ઓર ડિબેન્ચર્સ. હવે રાઇટ ઇસ્યુ છે તો રાઇટ્સ ઇસ્યુ છે એ આપણે નોર્મલી ઓફર કરતા હોઈએ છીએ. કોને ઓફર કરતા હોઈએ છીએ તો કે આપણા એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સને જ આપણે ઇસ્યુ કરતા હોય. અને ત્યાં જે કંઈ ડોક્યુમેન્ટ આપીએ તો એમાં પબ્લિક ઇન્વોલ્વ નથી એટલે એઝ સચ આપણે એને પ્રોસ્પેક્ટસ એવું ન કહી શકીએ. બટ સ્ટીલ તમે પ્રોસ્પેક્ટસ એવું નામ આપો છો તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે એમાં પ્રોસ્પેક્ટસના કન્ટેન્ટને રિગાર્ડિંગ જે કંઈ બી પ્રોવિઝન્સ એપ્લિકેબલ નથી બનતી. હવે રાઇટ ઇસ્યુ નથી પણ એક નોર્મલ પબ્લિક ઓફર છે કે જે બધા લોકોને આપણે ઓફર કરીએ, પણ એમાં સિક્યોરિટીઝ કેવી છે તો ત્યાં પણ આ ઇસ્યુ ઓફ ધ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ શેર્સ ઓર ડિબેન્ચર્સ. તો તમે જે સેમ શેર્સ ઇસ્યુ કરવાના છો, સેમ ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરવાના છો તો એવા કેસમાં કન્ટેન્ટને રિલેટેડ જે કંઈ પ્રોવિઝન્સ છે એ બધી એપ્લિકેબલ નહીં બને. હા, પણ એના માટે પ્રોવિઝન શું છે, એઝ પ્રિવિયસલી ઇસ્યુડ એન્ડ કોટેડ ઓન ધ રેકોગ્નાઇઝ સ્ટોક એક્સચેન્જ. તો આ એવી સિક્યોરિટીઝ અને એવા ડિબેન્ચર્સ છે કે જે લિસ્ટેડ છે, કોઈ રેકોગ્નાઇઝ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ છે અને લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ હોય તો આવી દરેક કંપનીની ઇન્ફોર્મેશન છે જે તમને સાઇટ ઉપર સેબીની સાઇટ ઉપર છે અવેલેબલ હોય છે. કારણ કે આપણે કે જેમ કંપનીને રિલેટેડ જે કંઈ બી ડેટા તમારે જોતો હોય તો તમને આરઓસીની સાઇટ ઉપરથી અવેલેબલ હોય છે. એવી જ રીતે દરેક લિસ્ટેડ કંપની છે તો લિસ્ટેડ કંપનીનો જે કંઈ બી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન, ફાઇનાન્શિયલ ડેટા તમારે જોતો હોય તો એ તમને સેબીની સાઇટ ઉપરથી અવેલેબલ હોય છે. તો એટલા માટે આવી કંપનીઓએ કન્ટેન્ટને રિલેટેડ અમુક પ્રોવિઝન્સ ત્યાં એપ્લિકેબલ નથી બનતી. નેક્સ્ટ, filing with the ROC. A copy of the prospectus signed by every director, proposed director, or by duly his authorized attorney shall be delivered to the ROC for the registration on or before the date of its publication. તો તમારું જે કંઈ બી ડોક્યુમેન્ટ છે પ્રોસ્પેક્ટસ છે એને તમે પબ્લિકને ઇસ્યુ કરો છો એની પહેલાં જ તમારે શું કરવું પડશે તો કે ડિલિવર્ડ ઇટ ટુ ધ ROC. ડિલિવર્ડ ઇટ ટુ ધ ROC. તો ROC છે એને આપણા ડોક્યુમેન્ટ છે ડિલિવર કરશો શેના માટે, રજિસ્ટ્રેશન માટે. અને ROC રજિસ્ટર્ડ કરે ત્યાર પછી જ આ પ્રોસ્પેક્ટસ છે જે તમે પબ્લિકને ઇસ્યુ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, સ્ટેટમેન્ટ મેડ બાય એન એક્સપર્ટ. ચાલો, તો કોઈ ટેકનિકલ મેટર્સ છે બરાબર, તો એવા કેસમાં તમારે કોઈ ટેકનિકલ પર્સન છે, એક્સપર્ટ છે, એનો જે કંઈ રિપોર્ટ્સ છે આ રિપોર્ટ્સ એના સ્ટેટમેન્ટ જે આપણે પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા હોય તો એના માટે પ્રોવિઝન આપણને આપેલી છે. પ્રોસ્પેક્ટસ શેલ નોટ ઇન્ક્લુડ ધ સ્ટેટમેન્ટ મેડ બાય એક્સપર્ટ ઇફ ધ એક્સપર્ટ ઇઝ એન્ડ હેઝ બીન એન્ગેજ ઓર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ ફોર્મેશન, પ્રમોશન ઓર મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ કંપની. ઇન શોર્ટ, જે પ્રમોશન ઇનકોર્પોરેશનમાં જે લોકો ઇન્વોલ્વ હોય ઇનડાયરેક્ટલી કે જે લોકો કંપનીમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય બરાબર, એવા લોકોનો એઝ અ એક્સપર્ટ તમે સ્ટેટમેન્ટ છે ઇન્ક્લુડ નહીં કરી શકો. રીઝન કે આવા કેસમાં જે વ્યક્તિ કંપનીના ફોર્મેશનમાં ઇનકોર્પોરેશનમાં ઇન્વોલ્વ છે એનો મિનિંગ કે પ્રમોટર છે અને પ્રમોટર છે તો ઓબ્વિયસલી કંપનીમાં એનો ઇન્ટરેસ્ટ હશે
તો એ જે સ્ટેટમેન્ટ આપશે તો એ સ્ટેટમેન્ટ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ન્યુટ્રલ સ્ટેટમેન્ટ ન હોઈ શકે. તો એટલા માટે થઈને એવા લોકો કે જે કંપનીમાં પ્રમોશન ઇન્કોર્પોરેશનમાં ઇન્વોલ્વ છે એવા વ્યક્તિના એઝ અ સ્ટેટમેન્ટ એઝ અ એક્સપર્ટ આપણે સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ક્લુડ નહીં કરી શકીએ. સેકન્ડ, ઇફ હી હેઝ નોટ ગિવન ઇઝ રિટર્ન કન્સન્ટ ટુ ધ ઇસ્યુ ઓફ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. તો જે એક્સપર્ટ પાસે માનો કે તમે વેલ્યુએશન રિપોર્ટ કરાવેલો છે, કોઈ વેલ્યુઅર પાસે તમે વેલ્યુએશન રિપોર્ટ કરાવેલો છે અને આ જ વેલ્યુએશન રિપોર્ટ છે એને તમારે તમારા પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરવો છે. સો ઇન દેટ કેસ યુ રિક્વાયર ધ રિટર્ન કન્સેન્ટ ઓફ ધ વેલ્યુઅર. કારણ કે વેલ્યુઅરને આપણે એવું નથી કીધું કે ભાઈ તમારો જે વેલ્યુએશન રિપોર્ટ છે એને પ્રોસ્પેક્ટસમાં આપવાનો. તો મે બી બની શકે કે એને તમને એક વેલ્યુએશન રિપોર્ટ આપેલો છે પણ આનો યુઝ આપણે પ્રોસ્પેક્ટસના કન્ટેન્ટમાં કરવાના છીએ એવું ડિક્લેરેશન નથી. તો જ્યારે તમે પ્રોસ્પેક્ટસમાં સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ક્લુડ કરો છો ઇન દેટ કેસ યુ રિક્વાયર્ડ ધ રિટર્ન કન્સેન્ટ ફ્રોમ ધ એક્સપર્ટ, તો જ તમે આ સ્ટેટમેન્ટ છે એને પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકશો. નેક્સ્ટ, ધ પ્રોસ્પેક્ટસ સેલ કન્ટેન્ટ ઓન ધ ફેસ ઓફ ઇટ. દરેક પ્રોસ્પેક્ટસ છે એના મેઇન પેજ ઉપર ઓન ધ ફેસ ઓફ ઇટ contains the statement about the delivery of the copy of the prospectus and documents required delivered to the registrar. તો પ્રોસ્પેક્ટસ અને જે કે બી રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે આપણે આરઓસીને સબમિટ કરાવી ડિલિવર કરી દીધા છે એવું એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રોસ્પેક્ટસની દરેક કોપી ઓન ધ ફેસ ઓફ ઇટ આ સ્ટેટમેન્ટ છે તમારે ઇન્ક્લુડ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ, consent in writing of all the persons named in the prospectus must be attached with the prospectus. જે લોકોના નામ એઝ અ પ્રમોટર, એઝ અ એક્સપર્ટ, એઝ એન ઓડિટર, એઝ અ બેન્કર, જે લોકોના નામ તમે પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે આ દરેક લોકોની રિટર્ન કન્સેન્ટ છે પણ તમારે પ્રોસ્પેક્ટસની સાથે અટેચ કરવાની છે. નેક્સ્ટ, the prospectus shall not be valid if it is issued more than 90 days after the date of delivery to the ROC. ROC ને આપણે સબમિટ કરાવી દીધું પણ પછી તો કે પબ્લિકને આ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવાની ટાઈમ લિમિટ શું છે તો કે વિધિન 90 ડેઝ. 90 ડેઝ એક્સપાયર થઈ જાય અને હજી તમે પ્રોસ્પેક્ટસ છે આ પબ્લિકને ઇસ્યુ કરેલું નથી. સો ઇન દેટ કેસ આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ ધ 90 ડેઝ કંપની કેન નોટ ઇસ્યુ ધ સેમ પ્રોસ્પેક્ટસ ટુ ધ પબ્લિક. તો આફ્ટર 90 ડેઝ છે શું થશે તો કે આફ્ટર 90 ડેઝ તમારે હવે ફરીથી બધી જ પ્રોસિજર ફરીથી નવું એક પ્રોસ્પેક્ટસ આરઓસીને તમારે સબમિટ કરાવવાનું છે અને ત્યાર પછી આ પ્રોસ્પેક્ટસ છે તમે પબ્લિકને ઇસ્યુ કરી શકો. તો 90 ડેઝ પછી કોઈ પણ પ્રોસ્પેક્ટસ તમે ઇસ્યુ કરશો તો એ શું હશે ઇનવેલિડ છે. ક્લિયર? સો ધીસ આર ધ પ્રોવિઝન રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પેનલ્ટી. સો ઇન કેસ ઓફ ડિફોલ્ટ આ જે કે બી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ નથી કરતા તો ત્યાં શું ડિફોલ્ટ થાય છે તો ડિફોલ્ટના કેસમાં કંપનીની લાયબિલિટી છે કંપની શેલ બી પનિશેબલ વિથ ધ ફાઇન ઓફ મિનિમમ 50,000 એન્ડ મેક્સિમમ ઓફ ₹3 લાખ. આમાં કંઈ પણ ડિફોલ્ટ થાય છે જે રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તમે સબમિટ નથી કરાવતા વિધાઉટ કન્સેન્ટ તમે કોઈનું સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ક્લુડ કરો તો જે કે બી ડિફોલ્ટ છે તો ત્યાં કંપની માટે પેનલ્ટી શું છે મિનિમમ ₹50,000 એન્ડ મેક્સિમમ ઓફ ₹3 લાખ. એન્ડ એવરી પર્સન હુ ઇઝ ઇન ડિફોલ્ટ તો જે ઓફિસર્સ છે પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવાના ઇન્ચાર્જમાં છે અથવા તો જેને ખોટી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે તો એવરી ઓફિસર હુ ઇઝ ઇન ડિફોલ્ટ બી પનિશેબલ વિથ ધ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ અપ ટુ 3 years. બરાબર? તો એની ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટની પનિશમેન્ટ જે કેટલી છે તો કે 3 years ઓર ફાઇન ઓફ મિનિમમ 50,000 મેક્સિમમ ઓફ ₹3 લાખ ઓર બોથ. તો ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ મીન્સ જેલની સજા પણ એને થઈ શકે એમ છે. કેટલી થઈ શકે એમ છે અપ ટુ 3 years. અપ ટુ 3 years મીન્સ દેર ઇઝ નો મિનિમમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. ઓછામાં ઓછી કોઈ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ નથી એટલે મે બી કદાચ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ નો પણ થાય પણ થાય તો એ મેક્સિમમ કેટલી હશે 3 years. તો હી શેલ બી પનિશેબલ વિથ ધ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ઓફ 3 years ઓર ફાઇન ઓફ મિનિમમ 50,000 મેક્સિમમ 3 lakhs ઓર બોથ. અને કોઈ કેસમાં તો કે બે વસ્તુ થઈ શકે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ પણ હોઈ શકે અને ફાઇન પણ પે કરવું પડશે. So these are the provisions regarding the issue of the prospectus. Next topic we will discuss in our next session. So thank you very much.